پاکستان تحریک انصاف کے 13ویں یوم تاسیس کے موقع پر اس وقت تقریب سے عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، نہ ہم کسی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے ہیں، نہ امریکہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیرے سے مدد مانگتے ہیں صرف۔ میں سب سے پہلے محمود رشید آپ کو، لاہور کی ٹیم کو، لاہور کے کارکنوں کو، عہدیداروں کو مبارک دیتا ہوں کہ آج آپ نے ہماری سالگرہ پہ ایک شاندار اجتماع بلایا اور مجھے موقع دیا کہ اپنی 13ویں سالگرہ پہ ہم پاکستانی قوم کو نہیں، اپنی پارٹی کو نہیں، سارے ملک کو ایک پیغام دیں کہ آگے پاکستان نے کس طرف جانا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس وقت شک و شبہ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان کو لیڈرشپ دیں گے، راستہ دکھائیں گے اپنے ملک کو کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو، اپنی پاکستانی قوم کو قائد اعظم کے پاکستان کا راستہ دکھانا ہے۔ سب سے پہلے میں اب یہ بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ خاص طور پہ پرانے ورکرز کو، کارکنوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی تاریخ کی جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں نہیں پلی، اپنے پیر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ جماعت جب چاہتی یہ بھی سمجھوتا کر سکتی تھی اقتدار کے لیے۔ ہمیں بھی لوٹا بننے کی بڑی آفرز ملی، اقتدار میں آ سکتے تھے لوٹا بن کے، لیکن آپ ایک نظریاتی جماعت ہیں، اپرچونسٹ نہیں ہیں آپ ایک نئی سوچ لے کے آئے ہیں پاکستان میں۔ آپ کی وہ جماعت ہے جس نے جو بات 13 سال پہلے کہی تھی آج وہ پاکستان کی ضرورت بن گئی ہے۔ عدالتی اور معاشی انصاف پاکستانیوں کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اس دلدل سے نکلے گا تو انصاف کے اوپر نکلے گا، لوگوں کو انصاف ملے گا تو امن ہوگا آج پاکستان میں۔ ہم انصاف، کون سے انصاف کی بات کرتے ہیں؟ عدالتی انصاف کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح بھی حامد خان نے کہا، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے اندر ایمان رکھتے ہیں۔ جو بھی اس کے خلاف جائے گا تحریک انصاف اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ اور آئین کی اور قانون کی بالادستی کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سارے ایک برابر ہوں۔ یہ جو اس ملک میں جدھر، تھوڑی خاموشی، جس قوم میں طاقتور ڈاکو کو NRO کے ذریعے پاک کر دیا جائے، اربوں روپیہ وہ چوری کرے، وہ قتل کرے، وہ باہر جا کے بیٹھے چوری کر کے، اور پھر وہ سارے ڈاکو آ کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ جائیں NRO کی گنگا کے اندر نہا کے، ہم اس کو کبھی منظور نہیں کریں گے۔ یہ اس نظام کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ غریب لوگ بچارے جیلوں میں گلے سڑیں، 6 مہینے کی سزا ہو، 6 سال جیلوں میں گزاریں، اور بڑے بڑے ڈاکو، ایک جارج بش کی ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے سمجھوتا کرے اور ان کو آ کے ہمارے اوپر پھر سے مسلط کر دے، جس طرح کے پاکستانی قوم بھیڑ بکریاں، اور پھر وہ آ کے ملک کا خون چوسنا شروع کر دے، ملک کو بیچنا شروع کر دے۔ ہم کبھی اس کو اس لیے تسلیم نہیں کریں گے کہ کوئی دنیا کا
इंसाफ का निजाम इसको तस्लीम नहीं करता। ये पाकिस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है एनआरओ। और अब तो सारे सियासतदानों को एनआरओ दे दिया है। किसी सियासतदान को अब वो अदालत में नहीं जाएगा जब तक खुद वो सियासतदान पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला नहीं करेगी कि उसके ऊपर कोई उसके ऊपर करप्शन का केस हो। और हम वो जमात हैं जो हर कमजोर तबके के साथ खड़े होंगे। हमने सबसे पहले शोर मचाया कि नवाब अकबर बुख्ती का जो कत्ल किया वो गलत इसलिए था कि बलूचिस्तान के लोग इंसाफ मांग रहे थे, उनको इंसाफ की जरूरत थी। उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज को एक मिलिट्री डिक्टेटर ने जो उनके ऊपर फौज कशी की, हमारे मुल्क का आज ऐसा सत्यानाश हुआ है कि अरबों अरबों रुपया सिक्योरिटी पे खर्च हो रहा है। उसका छोटी सी रकम वही बलूचिस्तान के लोगों को दे देते तो आज ये जुल्म ना होता, आज पाकिस्तान को खतरा ना होता। जब वजीरिस्तान फौज भिजवाने लगा जनरल मुशर्रफ, मैं सबसे पहले असेंबली में खड़े होकर कहा कि ये आप पाकिस्तान को दलदल में फंसा रहे हैं, उनसे बातचीत करें। फौज का इस्तेमाल याद रखें, जब सब कुछ फेल हो जाता है फिर आप फौज को इस्तेमाल करते हैं। कभी आप फौज का इस्तेमाल अपने लोगों के खिलाफ ऐसे नहीं करते जैसे पाकिस्तान में किया गया। अपनी फौज का भी सत्यानाश किया, अपनी मुल्क का भी सत्यानाश किया और अपने दुश्मनों को मौका दिया इस मुल्क के अंदर मुदाखलत करने का, हमारे मुल्क में बम धमाका करने का, हमारे मुल्क को अलहदा करवाने का, फेल्ड स्टेट बनवाने का। ये हमारा कसूर है। बलूचिस्तान के लोग इंसाफ मांग रहे थे और वजीरिस्तान के लोग क्या कह रहे थे कि आप हमें सबूत दें, हम आपको ये जो भी आप जिन लोगों को मांग रहे हैं गैर मुल्की, हम आपके हवाले कर देते हैं। सबूत दे के ये दहशतगर्द हैं, क्योंकि आप तो इनके ऊपर इंसाफ नहीं करेंगे, आप तो पैसे लेके अमरीकनों के हवाले कर देंगे इनको। वो भी नाइंसाफी के ऊपर फौज भेजी गई। फिर स्वात के लोग क्या कह रहे थे 1974 में जब स्वात पाकिस्तान का हिस्सा बना, जब वो कानून के दायरे से बाहर हो गए तो शुरू में तो वो सिर्फ इंसाफ की बात कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसाफ ना मिला वो अब इंतहा की तरफ चले गए। आज जो हालात हैं वो बिगड़ गए। लेकिन आज मैं आप सबके सामने अपनी पॉलिसी रखना चाहता हूं अपनी पार्टी की। जब तक जितना अजल का जो ऑर्डिनेंस है वो पाकिस्तान के आइन के अंदर है, हम उसकी हिमायत करते हैं। लेकिन जिधर वो पाकिस्तान के आइन के बाहर है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। और हम ये भी कहते हैं, हम सूफी मोहम्मद से ये कहते हैं कि सूफी मोहम्मद, कुरान के अंदर अल्लाह ने लिखा हुआ है कि जो आप वादा, जो मुआहदा करते हैं उसको पूरा करें। मुआहदा आपने कुछ और किया है और जब आपने वो मुआहदे को तोड़ा है, हम आपके खिलाफ हम समझते हैं कि ये बिल्कुल आपने कुरान की खिलाफ वर्जी की है। आपको जो आपने वादा किया वो पूरा करें। हम ये भी कहते हैं, हम जो लोग आइन के खिलाफ चलते हैं हम उनके खिलाफ हैं। वो लोग जिन्होंने 12 मई 2007 में 50 लोगों का कत्लेआम किया और 200 लोगों को गोलियां मारी, और उसके बाद जब अदालत में केस हुआ, अदालत के ऊपर हमला कर दिया, फिर वकीलों को जला दिया। मैं अल्ताफ हुसैन तुम्हारे से पूछता हूं कि तुम अगर आज आप बात कर रहे हैं स्वाद के ऊपर, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। क्या आप पाकिस्तान के आइन के नीचे आते हैं? क्या आपके लिए एक कानून है और दूसरों के लिए दूसरा कानून है? और मैं ये भी आज कह दूं कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जो हर कमजोर तबके के साथ खड़ी है, चाहे वो कमजोर महाजिर हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। बलोची हो, पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, जो कमजोर तबका है,
तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी है, क्योंकि इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ का मतलब यह है कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ देता है कानून। कानून तो कमजोर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13वें यौम तासीस